नमस्कार बंधुगण, चलतु आज आम राधाराणीଙ୍କର जन्म कहानी विषय रे जानिबा। ब्रजभूमिर मनोरम अंचल बर्षाना नामक एक नगर थिला। सेठारे महाराज वृषभानु और तांको पत्नी माता कीर्तिदा वास करुथिले। महाराज वृषभानु जने धर्मनिष्ठ, दयालु और दानी राजा थिले। तांकर कीर्ति दूर दूरांतर प्रसारित थिला। प्रजा माने तांको निज पिता समान मानुथिले। राज्य रे अन्न, धन और सुख समृद्धिर कौनसी अभाव नथिला। किंतु एही राजमहल रे एक गभीर शोक छाई रहउतला। महाराज वृषभानु और माता कीर्तिदांकर कौनसी संतान नथिला। जेतेबेले से निज दरबार को जाउथिले, सेठारे नाना बालक मानकु देखि तांको हृदय रे वेदना उठुथिला। राजमहल समृद्ध थिले मध्य सेठारे शिशुंकर किळकिळी ध्वनि गुंजु नथिला। माता कीर्तिदा जेतेबेले गोपी मानकु निज शिशु मानकु कोଳରେ नै खेलुथबार देखुथिले, तांको हृदय व्याकुल होई उठुथिला। तांको आखिरु लुह झरी पडुथिला। से चिंता करुथिले, आम जीवन रे केबे मातृत्वर सुख मिलिबो कि? मु केबे मो शिशु को कोଳରେ नै ताकु लोरी सुनाई पारिबे कि? महाराज वृषभानु मध्य भितर भितरे एही वेदना रे भांगी पडुथिले। राजमहल राति रे नीरवता गभीर हेउथिला। वृषभानु निज हृदयर व्यथा प्रकाश करिया पई मंदिर को जाई ठाकुरजी निकट रे प्रार्थना करथिले। से कहुथिले, हे नारायण, मु जीवन भर धर्मर पालन करिछि, प्रजार पालन करिछि, दान देइछि, सत्कर्म करिछि, तेबे मते संतान सुख काहेकि मिलिला नाही? हे प्रभु, मो भाग्यर कोन एही सुख लेखा नाही? यदि आपणकर एही परि कृपा, तेबे मु ताहाकु मध्य ग्रहण करिबे। किंतु मो हृदय रे मातृपितृ भाव उठी उठी वेदना देउछि। माता कीर्तिदा मध्य प्रभात रे नदी को स्नान करने को जाउथिले और सेठारे देवता मानकु प्रार्थना करथिले। से आकाश आड़क चाहि कहूथिले, हे देव, जदि आम जीवन रे संतान सुख न मिले, तेबे एही जीवन निरर्थक। आमे केवल एकमात्र बर चाहूछु जे गोटे दिन आम कोल मध्य शिशुर मधुर किळकिळी रे भरी उठू। तांकर तप, व्रत और लुहरु ब्रज्र धरा मध्य करुणामयी होई उठिला। तापरे देवता माने स्वर्ग को जाई भगवान विष्णु को प्रार्थना करिथिले, हे प्रभु, वृषभानु और कीर्तिदा आपणकर अनन्य भक्त। तांकर वेदना देखि आम हृदय विद्रुत हेउछि। दयाकरी तांको संतान सुख प्रदान करंतु। भगवान विष्णु मुस्कान दे उत्तर देथिले, समय आसिले मोर आह्लादिनी शक्ति जे प्रेम स्वरूप वृषभानु और कीर्तिदांक घरे अवतरण करिवे, सेही शक्ति श्रीकृष्णଙ୍କର प्राणवल्लभा श्रीमती राधा नाम परिचित हेबे। तांकर जन्म केवल वृषभानु और कीर्तिदांक जीवन को सफल करिबो नाही, बरं समग्र ब्रजभूमि को धन्य करिबो। एहिपरि ब्रह्मांड रे घोषणा होइगला जे शीघ्र श्री राधाराणीଙ୍କର अवतरण हेबो। माता कीर्तिदा दिन को दिन संतान सुखर आकांक्षार अधिक विरक्त हेउथिले। जदिओ से महाराजଙ୍କର राजमहल राणी थिले, तथापि तांका मन सांसारिक ऐश्वर्य उदासीन होइगला। तांको हृदय रे केवल एक वेदना थिला, मो जीवन केबे मातृत्वर आनंद रे पूर्ण हेबो। एही प्रश्न सहित से दिन राति प्रभुଙ୍କ शरण रे लीन रहउथिले। प्रभात रे स्नान करी से जमुना तट को जाउथिले और सेठारे आखि बंद करी प्रार्थना करथिले, हे जमुना माया, तुमे स्वयं दिव्य शक्तिर स्वरूपा। तुम धारा रे स्नान करी समस्त जीव निज पापर मुक्ति हुअन्ति। दयाकरी मो जीवन को मध्य सार्थक कर। मो अंगणा को संतानर किळी किळी रे पूर्ण कर। तांको आखिरु लुहर धारा बहुथिला। से व्रत उपवास रे लीन रहुथिले। ब्रजर स्त्री माने तांको देखि कहूथिले, हे राणी, एते कष्ट कर नाही, प्रभु निश्चय तुम झोली पूरण करिवे। किंतु कीर्तिदा राणी मन रे एक गभीर व्याकुलता थिला। एक राति रे कीर्तिदा राणी को एक अद्भुत स्वप्न देखाला। से देखिले जे आकाशर दिव्य प्रकाश अवतरण करुछि। से प्रकाशर मध्य रे एक अनुपम सुंदरी देवी विराजमान। तांको आखिरु करुणार ज्योति झरुछि और तांको अधर रे मधुर मुस्कान। से राणी कीर्तिदा को कहिले, हे कीर्तिदा, एबे तुम तप, भक्ति और लुहर फल मिलिबाकु जाउछि।
ଶୀଘ୍ର ତୁମ ଘରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ କନ୍ୟା ପ୍ରକଟ ହେବ, ଯିଏ କେବଳ ତୁମକୁ ମାତୃତ୍ୱ ସୁଖ ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ବ୍ରଜଭୂମିକୁ ପ୍ରେମ ରସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସେହି କନ୍ୟା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭା ଓ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି କୀର୍ତ୍ତିଦାରାଣୀ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ପ୍ରଭାତରେ ସେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ମହାରାଜ ବୃଷଭାନୁଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ବୃଷଭାନୁ ମହାରାଜ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିଲେ, ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ, କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟେ, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ଆଭାସ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ତେଜୋମୟୀ ଆଭା ଦେଖିଥିଲି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମ ଘରେ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଦିବ୍ୟ କନ୍ୟା ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଏହିପରି କୀର୍ତ୍ତିଦା ରାଣୀ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲେ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିବ୍ୟ ସଂକେତମାନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେବେଳେ ରାଜମହଲ ଅଙ୍ଗଣରେ ସ୍ୱତଃ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, କେତେବେଳେ ସୁଗନ୍ଧିତ ହାୱା ବହୁଥିଲା, ଆଉ କେତେବେଳେ ରାତିରେ ଆକାଶରେ ଅପୂର୍ବ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନେ ଏହା ଦେଖି କହୁଥିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଦିବ୍ୟ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୃଷଭାନୁ ଓ କୀର୍ତ୍ତିଦାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏବେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ବର୍ଷ ବର୍ଷରୁ ସଞ୍ଚିତ ବେଦନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଶାର ଦୀପରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମହଲ ଶିଶୁର କିଳି କିଳିରେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିବ, ଆଉ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବେଶୀ ଦୂରରେ ନଥିଲା। ବ୍ରଜଭୂମିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷ ଓ ଯମୁନାର ଲହରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶୁଭ ଅଷ୍ଟମୀର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେମର ଦେବୀ, ଭକ୍ତିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ବୃଷଭାନୁ ଓ କୀର୍ତ୍ତିଦାଙ୍କ ଆଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତିଗଲା ଓ ଅନ୍ତେ ସେହି ଶୁଭ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଥିଲା। ପ୍ରଭାତରୁ ହିଁ ବର୍ଷାନାରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବାତାବରଣ ଦେଖାଗଲା। ସମଗ୍ର ବ୍ରଜଭୂମିରେ ମଙ୍ଗଳ ଧ୍ୱନି ଗୁଞ୍ଜୁଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ମଧୁର କଳକଳରାବରେ ଆକାଶକୁ ଗୁଞ୍ଜାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଦିଗ ଦିଗନ୍ତରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ସୁଗନ୍ଧ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆକାଶରୁ ଦିବ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଜାମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ମହାରାଜ ବୃଷଭାନୁଙ୍କ ମହଲରେ କରୁଣାମୟୀ କୀର୍ତ୍ତିଦାରାଣୀ ଏକ ଅନୁପମ ଦିବ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି କନ୍ୟା ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ମହଲର ବାତାବରଣ ପ୍ରକାଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଏପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ କିରଣରେ ଏହି ଘଟଣାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଆକାଶରୁ ଘୋଷଣା କଲେ, ଜୟ ହେଉ, ଜୟ ହେଉ, ବୃଷଭାନୁ ଓ କୀର୍ତ୍ତିଦାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ, ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭା ଶ୍ରୀ ରାଧା। ବୃଷଭାନୁ ଓ କୀର୍ତ୍ତିଦା ନିଜ ନବଜାତ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁରେ ଭିଜିଗଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷରୁ ସଞ୍ଚିତ ତପସ୍ୟା ଓ ବେଦନାର ଫଳ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ହେଲା ଯେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ବାଳିକା ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ। ମହଲରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଏହା କେଉଁ ରହସ୍ୟ? ରାଣୀଙ୍କ ସନ୍ତାନ କାହିଁକି ନିଜ ଆଖି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? କୀର୍ତ୍ତିଦା ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଦ୍ରବିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜ ବାଳିକାକୁ କୋଳରେ ନେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ଦେବ, ଆମେ ତ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା? ଆମ ଝିଅ କ'ଣ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ? ମହଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଉଦାସ ହୋଇଗଲେ। ଏପରି ମହାରାଜ ବୃଷଭାନୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠିଲେ। ସେ ବାଳିକାକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ଝିଅ ଜୀବନଭର ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବ, ତେବେ ଏହି ବେଦନା କିପରି ସହ୍ୟ ହେବ? ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ନାରଦ ମୁନି ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ବୀଣା ଥିଲା ଓ ମୁଖରେ ମଧୁର ମୁସ୍କାନ। ସେ ବୃଷଭାନୁ ଓ କୀର୍ତ୍ତିଦାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ବୃଷଭାନୁ, ହେ କୀର୍ତ୍ତିଦା, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କନ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ମାତା ପିତା ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି ବାଳିକା ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏ ନିଜ ଆଖି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବେ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରିୟତମ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକଟ ହେବ ଓ ସମଗ୍ର ବ୍ରଜଭୂମି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ଅଲୌକିକ ହେବ।
ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ବୃଷଭାନୁ ଓ କୀର୍ତ୍ତିଦାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଜାଗିଲା। ସେମାନେ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏବେ ଆମେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଧାରିବେ ଓ ଆମ କନ୍ୟା ନିଜ ଆଖି ଖୋଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହିପରି ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଓ ସଂସାର ପାଇଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାହାର ଅପେକ୍ଷା ମହାରାଜ ବୃଷଭାନୁ ଓ ମାତା କୀର୍ତ୍ତିଦା ଦିବାରାତ୍ର କରୁଥିଲେ। ନାରଦ ମୁନି କହିଥିଲେ ଯେ ରାଧାରାଣୀ ନିଜ ଆଖି ସେତେବେଳେ ଖୋଲିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପରେ ବୃଷଭାନୁ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତିଦାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଶା ଜାଗି ଉଠିଥିଲା। ସେମାନେ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ସେହି ଦିନ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଙ୍ଗଣରେ ସ୍ୱୟଂ ନନ୍ଦଲାଲା ପଧାରିବେ ଓ ଆମ ରାଧା ନିଜ ଆଖି ଖୋଲି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏକଦିନ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ନିଜ ବାଳକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ବୃଷଭାନୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଘର ବର୍ଷାନା ଆସିଲେ। ଏହି ଖବର ମହଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। କୀର୍ତ୍ତିଦା ରାଣୀ ତୁରନ୍ତ ରାଧାକୁ କୋଳରେ ନେଇ କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ଆଜି ତୋର ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ ସ୍ୱୟଂ ତୋ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦରାଜା ମହାନ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆଙ୍ଗଣରେ ଆସିଲେ ଓ ନିଜ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଏପରି ମଧୁର ମୁସ୍କାନ ଓ ଆଖିରେ ଏପରି ଅଲୌକିକ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା ଯେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ପାଲଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ରାଧାରାଣୀ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଧାଙ୍କ ଆଖିରେ ହଲଚଲ ହେଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷରୁ ଅପେକ୍ଷା ଯେପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଧାରାଣୀ ନିଜ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଓ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମଗ୍ର ମହଲ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିର କୋମଳ ଚମକ ଯେପରି ସମଗ୍ର ଆକାଶକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା। ଏପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ରାଧା କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ଯାହା କେବଳ ସେ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କୁ କ୍ଷୀରପ୍ରସାଦ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବ୍ରଜଭୂମିର ମନୋରମ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ଆସିଥିଲା। ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା, ବାତାବରଣରେ ସୁଗନ୍ଧ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଓ ବର୍ଷାନାରେ ମହାରାଜ ବୃଷଭାନୁଙ୍କ ବିଶାଳ ଆଙ୍ଗଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କିଳିକିଳି ଧ୍ୱନିରେ ଗୁଞ୍ଜୁଥିଲା। ସେହିଦିନ ରାଜମହଲର ଆଙ୍ଗଣରେ ନାନା କନ୍ୟାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ବୃଷଭାନୁ ନନ୍ଦିନୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ। ରାଧାରାଣୀ ନିଜ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଖେଳରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଖେଳ ନଥିଲା। ରାଧା ନିଜ ନାନା ହାତରେ ମାଟିରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ମନମୋହନ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରତିମାକୁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜାଇଥିଲେ, ଯେପରି ସ୍ୱୟଂ ନନ୍ଦଲାଲା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେହି ବିଗ୍ରହ ପାଇଁ ଭୋଗ ସ୍ୱରୂପ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଆଙ୍ଗଣ ଭକ୍ତି ରସରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ରାଧାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଏତେ ଗଭୀର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲହରୀ ସମଗ୍ର ବାତାବରଣରେ ବ୍ୟାପି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ତିନି ଲୋକ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ଲୋକେ କମ୍ପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସଖୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ନାନା ରାଧା ନିଜ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ତେଜମୟୀ ଆଭା ଓ ମଧୁର ମୁସ୍କାନ ସହିତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ କୋମଳ ଶରୀରରୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ଜନ୍ମିଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କନ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ। ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ମନେ ମନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ବୃଷଭାନୁ ନନ୍ଦିନୀ, ମୋତେ ବହୁତ କ୍ଷୁଧା ଲାଗିଛି। ତୁମେ କ'ଣ ନିଜ ହାତରେ ମୋତେ କ୍ଷୀର ପ୍ରସାଦ ଦେଇପାରିବ? ଏହା ଶୁଣି ନାନା ରାଧା ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଜୟ ଶିବ।
ଦୟାକରି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଛି। ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ରାଧା ତୁରନ୍ତ ନିଜ ମାତା କୀର୍ତ୍ତିଦାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କର ମାସୁମ ମୁଖରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଗଭୀରତା ଦୁହେଁ ଝଲସୁଥିଲା। ରାଧା କହିଲେ, ମେୟା, ଆମ ଘରେ ମହାନ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ଷୀର ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ। ମାତା କୀର୍ତ୍ତିଦା ନିଜ ଲାଡ୍ଲିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ଭିଜିଗଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ମୋ ପୁତ୍ରୀର ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଦୁର୍ବାସା ଭଳି ମହାନ ଋଷି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ସେ ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ମହାନ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ଯାଅ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ରାଧାରାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ ଓ କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଓ ସୁଗନ୍ଧିତ ଚାଉଳ ନେଲେ, ଗୋକୁଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାଈର ତାଜା ଦୁଧ ମଗାଇଲେ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ମିଶ୍ରି ନେଲେ। ରାଧା ନିଜର ନାନ ହାତରେ ସେହି ଦୁଧକୁ ଫୁଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ହଲୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେପରି ପ୍ରେମର ଧାରା ସେହି କ୍ଷୀରରେ ମିଶି ଯାଉଥିଲା। ରୋଷେଇ ଘରର ବାତାବରଣ ବଦଳିଗଲା। ସୁଗନ୍ଧିତ ଦୁଧର ମହକ ହାୱାରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସଖୀମାନେ ଦୂରରୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଯେ ରାଧାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ କ୍ଷୀର କିପରି ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁଗନ୍ଧ ବିଛୁରୁଛି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଲେ। ସେ କ୍ଷୀର କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ଓ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର ଛାୟା। ରାଧାରାଣୀ ଏକ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ନେଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନିଜ ହାତରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରି ସେ କହିଲେ, ଋଷିବର, ଦୟାକରି ଏହି କ୍ଷୀର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଯେତେବେଳେ ସେହି କ୍ଷୀର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାସ ମୁଖରେ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କମ୍ପନ ହେଲା। ସେ ଏପରି ସ୍ୱାଦ ନିଜ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବେ କେବେ ପାଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷୀରର ସ୍ୱାଦ ନେଲେ ଓ ତାଙ୍କ ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇ ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତୃପ୍ତ ହେଲେ, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ହେ ବୃଷଭାନୁ ନନ୍ଦିନୀ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଆତିଥ୍ୟ ଓ ତୁମ ପ୍ରେରଣାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି। ତୁମ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି କ୍ଷୀର କେବଳ ମୋ ଶରୀରକୁ ନୁହେଁ, ମୋ ମନ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତ କରିଛି। ଏପରି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବେ କେବେ ପାଇନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ରାଧାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଚାହିଁ ବରଦାନ ଦେଲେ, ହେ ରାଧିକେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହାର ଆୟୁ, କୀର୍ତ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଅକ୍ଷୟ ହେବ। ତାହାର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉନ୍ନତିର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତୁମ ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଜନ କେବଳ ଶରୀରକୁ ପୋଷଣ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳ କରିବ। ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କ ଏହି ବଚନ ଶୁଣି ରାଧାରାଣୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ରତାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଦିବ୍ୟ ତେଜ ଓ ଆଖିରେ କୋମଳତା ଝଲସୁଥିଲା। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ବରଦାନ ପରେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସଖୀମାନେ ଏହି ଖବର ଶୁଣିଲେ ଯେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଏପରି ବରଦାନ ମିଳିଛି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତାର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମାତା କୀର୍ତ୍ତିଦାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଓ ଉତ୍ସାହରେ କହିଲେ, ମେୟା, ମେୟା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ରାଧା ନିଜ ନାନ ହାତରେ କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ ଓ ସେ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଯେ ସେ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଧାଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଜନ ଖାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ, ସମୃଦ୍ଧ ଓ କୀର୍ତ୍ତିବାନ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ମାତା କୀର୍ତ୍ତିଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ସେ ନିଜ ଲାଡ୍ଲି ରାଧାକୁ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ଆଜି ତୁମେ କେବଳ ଆମ କୁଳର ମାନ ବଢ଼ାଇ ନାହଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ବ୍ରଜଭୂମିର ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ବ୍ରଜରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଜନ ଅମୂଲ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ। ଯିଏ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହାର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବ। ଏହା ହିଁ କାରଣ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ରୋଷେଇକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଏ। ଭକ୍ତଗଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରାଧାରାଣୀ ନିଜ କର କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଓ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଏହି କଥା
କେବଳ ରାଧାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକଟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇ ଦିଏ ଯେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଓ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ରାଧାଷ୍ଟମୀର ପୂଜା ବୁଦ୍ଧି। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ଲାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଓ ତାଙ୍କର ମହାନ କୃପାର କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ଶରୀର, ମନ ଓ ବାଣୀକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ବା ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଗ୍ରହ ବା ଚିତ୍ର ଅଛି, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ ଓ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେବେ ନିକଟସ୍ଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେବେ ସକାଳ 4:30ରେ ଅନଲାଇନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତିର ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଅତି କମରେ 3 ଥର ତାଙ୍କ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ରାଧା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ମାଳା ଯଥା ସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜପ କରିବେ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ହରେ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ନାମର ସହିତ ହରେର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତରେ ଯଦି ସମ୍ଭବ, ତେବେ ଦିବା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନାଯାଏ। ଯଦି ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେବେ କେବଳ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଦିବା 12ଟାରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଅଭିଷେକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରତର ପାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଅଭିଷେକ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କରନ୍ତୁ, ଏକାକୀ ନୁହେଁ। ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାମୃତର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯଥା ଦୁଧ, ଦହି, ଘିଅ, ମହୁ ଓ ଗଙ୍ଗାଜଳ। ଶେଷରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଅଭିଷେକ ବିଧି ସେହି ଅଟେ ଯାହା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଧା ଅଷ୍ଟମୀରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସାତ୍ବିକ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଅର୍ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଫଳ, ମାଖନ, ମିଶ୍ରି ଓ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏହିପରି ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ନିୟମ ସହିତ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ରାଧାରାଣୀ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ରାଧା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ଅର୍ବିର ମୂଳ ବା ପତ୍ରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାତ୍ବିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓ ପକବାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଦିବାରେ ଅଭିଷେକ ପରେ ବ୍ରତର ପାରଣ କରି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଏକାଦଶୀ ବା ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଯଥା ସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସମୟ ରାଧାରାଣୀ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାର ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ କରିବା। ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମର ଜପ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ନିଆଯାଏ, ସେଠାରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପା ସ୍ୱତଃ ବର୍ଷିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଅତି କମରେ 16, 25, 32 ଅଥବା 64 ମାଳା ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମର ପ୍ରଚାର କିପରି କରିବା? ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଓ ମହିମା ବିଷୟରେ କହିବେ, ସେତେ ଅଧିକ ରାଧାରାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ବସି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାଠ କରିପାରିବେ, ଭଗବତ ଗୀତାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ ଓ କୃଷ୍ଣ କଥାର ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏହି ଦିନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ସେବା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତାହା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉ, ଦାନ ଦେଇ ହେଉ ବା ସମୟ ବା ଶ୍ରମ ଦେଇ ହେଉ।
ବିଶେଷ ଭାବେ ରାଧା କୃପା କଟାକ୍ଷ ସ୍ତୋତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ବରଦାନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହି ଶକ୍ତି ରଖିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇ ପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଶରଣରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିୟମ ଓ ଭକ୍ତି ସହିତ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଓ ହଁ, ଏହି ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ ଆପଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ବିଶେଷ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ନିମ୍ନରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ, ଜୟ।